अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम एक क्लास लगाई थी अपनी स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, और वो उसमें थोड़ा सा हमने उसको फ़नी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने उसका बड़ा क्योंकि हमारे घर की ही स्टूडेंट है तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मजाक करके पढ़ा दिया जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि जी ये होगा वो होगा, बड़ा मतलब कि, लेकिन अब चलें, मैंने कहा पहली क्लास थी तो इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ने भी बेआइंस करना ही करना है। तो अब ये है कि इसको जिस तरह आपने मैसेजेस भी किए कि आप ना इनको ग्रामर से करें, ग्रामर से जो बेसिक्स है वहाँ से नॉर्मली आपने कहा कि शुरू करवाया जाए, ठीक है। और दूसरा मैंने भी आपसे वादा किया हुआ था कि भाई मैं मतलब कि आपको ग्रामर जो है नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव, ये चारों चीज़ें मैं आपके साथ इसके ऊपर अपलोड करूँगा। और अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से रह गया था, लेकिन अब चूंकि हमें एक कहने के बहाना मिल गया, बहाने से मेरी मुराद है कि अब हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि जिसको हमने रेगुलर डेली क्लास देनी ही देनी है, ठीक है। तो उसमें हम तमाम ये चीज़ें पहले इसके साथ डिस्कस करेंगे और ये लेसन हमारा यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। समझा रही बात के नहीं? क्या ख्याल है? अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिएगा। इसका एक लेसन मैंने अपलोड पहले कर चुका हूं, वैसे वो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो इसको मैं लेसन नंबर 2 का नाम दे लूंगा, ठीक है। पहला सबक वो हो जाएगा जिसमें मैंने, आपको याद होगा, आर्टिकल्स के बारे में बताया था, नॉमिनेटिव केस का लेसन हमने शुरू किया था। क्या ख्याल है? तो ये उसके हवाले से उसका कंटिन्यू होगा। जी स्टूडेंट जी, की हाल है? ठीक हो? ओ वेरी गुड, यस सर जी। अच्छा गल सुनो हुण, अज असीं नॉमिनेटिव के उत्ते तुहाडे नाल गल करन चलने हैं। नॉमिनेटिव की ख्याल है? नॉमिनेटिव के ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा ये मुझे बताएं, नॉमिनेटिव क्या होता है? कोई आइडिया है थोड़ा सा कि नहीं? नहीं सर। नहीं नहीं सर, नॉमिनेटिव के बारे में जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स नाउन्स कहते हैं ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें, ये क्या है? ये कुर्सी है, ये मेज़ है, ये गाड़ी है, किताब है, ये कोई भी चीज़ है, घर, ये सारी चीज़ें नाउन्स हैं। क्या है? नाउन। चीज़ें, ये नाउन चीज़ें। जर्मन जुबान में इनको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव। नोमिन, नोमिन कह लें या नॉमिनेटिव, पूरे ठीक है, पूरा जो है ये केस जो है वो नॉमिनेटिव केस ही है, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं इनको नोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमन। नोमन कहते हैं। समझा रही बात आपको? अब ये सोफा है, हैंडी है, बेड हैं, कपड़े हैं, अलमारी है, ओके, ये सारी चीजें, ये सारी नोमन हैं। समझा रही बात के नहीं? ये सारी चीजें नोमन हैं। अच्छा, आप को दूसरा ये बताएं, देर दी दस क्या होते हैं? पता है? नहीं सर। ओके जी, अभी अच्छा देखें, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? आर्टिकल। ਆਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देर दी दस। 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਲਾ ਲਈਏ, ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ? ਬਸ ਇਹ ਸੋਫਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗਾ? 10 सोफा। 10 सोफा, क्योंकि ये आर्टिकल 10 है, देर नहीं लगा सकते थे ना। समझा रही गल के नहीं? ये जो आर्टिकल है ना, ये फिक्स होते हैं। क्या होते हैं ये आर्टिकल्स? फिक्स होते हैं। इनको आपने, जैसे ये टेबल है, टेबल को क्या आर्टिकल था टेबल के साथ? दिठिश। दीठीश, गलत, देठीश होता है। क्या होता है? देठीश होता है। किताब है ये, किताब, इसका आर्टिकल क्या होता है? दीबुश। 10 बूख होता है। समझा रही बात आपको? पहली गल तो यह समझ लो कि भाई ये तीन आर्टिकल ने, यह ऑलरेडी फिक्स होते हैं। समझ लगी कि नहीं? ये जो आर्टिकल हैं ये फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ने। श्रंक है, श्रंक देना की क्या क्या आर्टिकल आता है? 10। देर श्रंक, कोई मसला नहीं है, खैर है, कोई मसला नहीं। अब दरवाजे ना की आएगा, दरवाजे के साथ क्या आर्टिकल लगता है? दी टू। किचन ना की आंदा है? दी क्यूशे, ठीक है। दी वोनुंग, 10 हाउस। समझा रही बात आपको? पहली गल तो ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो नाउन्स है ना, जो नाउन्स नंबर 1 तो जी गल है कि ये जो नाउन्स हैं इनके साथ आर्टिकल जरूर लिखे जाते हैं। पहली गल, कोई भी चीज़ आर्टिकल तो बगैर नहीं हैगी। समझ आ गई पहली गल? अच्छा, पहली गल तो समझ आ गई। हुण किन्ने आर्टिकल हो गए साडे कोल टोटल? 3। नंबर 1 देयर, दी ते 10, 3 आर्टिकल हो गए। अच्छा हुण दूसरी गल है वा कि दूजी गल जिहड़ी तुहानूं सीखनी है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲੂਰਲ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਮਾ 'ਚ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇयर। नो, ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਠਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? 10। ਦੇਰ ਠਿਸ਼।
ਠਿਸ਼ ਦੇ ਠਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਟੇਬਲ। टेबल ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਟੇਬਲਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਬਲਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? दी टेबल ਦੀ ਠਿਸ਼ੇ। दी ठिशे ਠਿਸ਼ ਦੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠਿਸ਼ੇ। ठिशे ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yeah. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਠਿਸ਼ ਦੀ ਜਮਾ ਠਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ठीक है ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 10 ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 10 ਬੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬें ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਦੀ ਬਿਊਸ਼ਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी सर दैट वेरी गुड। समझ आन रही है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, देयर ठिश दी ठिशे ਵੈਰੀ ਦੀ ਠਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਜਮਾ ਠਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਹੈਂਡੀ। दी हैंडीज ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 10 ਖਿੰਡ दी किंडर ਦੀ ਖਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਖਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਖਿੰਡ ਦਾ ਦੀ ਪਲੂਰਲ ਹੋਗੀ ਬੱਚਾ, ਬੱਚੇ, ਦੀ ਕਿੰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਤੇ ਦੀ ਵੋਨੁੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੋਨੁੰਗ ਹੈ ਉਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਦੀ ਵੋਨੁੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀ ਵੋਨੁੰਗਨ दी वोनगन ਯਾਨੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਓਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀ ਵੋਨੁੰਗਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? या ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੀ ਦੇ? एक ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਚ ਵੀ ਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦੀ ਦੇ। हो गए हाँ जी ਦੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੂਰਲ ਚ ਵੀ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਦੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ फ्लोर भी दी और वैसे भी दी ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਚ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੀ ਦੇ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। या ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ? फ्लोर दी और सिंगल दी ਸਿੰਗਲ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਕਹੋ ਫਿਰ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਕਹੋ, ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਪਲੂਰਲ ਦੀ। फ्लोर दी या ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਮਸਕੂਲੀਨ, मस्कुलिन ਮੇਨ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਰ, या ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਕੂਲੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਕੂਲੀਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕੂਲੀਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਕਰ, ਉਰਦੂ ਚ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। या ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੁਜ਼ੱਕਰ। ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਠਿਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਠਿਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੰਕ ਵੀ ਦੇਰ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠਿਸ਼ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। नहीं ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਠਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮਸਕੂਲੀਨ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ? यस ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਵਾ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੈਗਾ, या ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸ਼ਾਵਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਗਾਰਟਨ ਹੈਗਾ, ਗਾਰਟਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾਰਟਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਨਸ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਊਨਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਨੋਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਕੂਲੀਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਨੇ? मस्कुलिन ਮਸਕੂਲੀਨ ਨੇ, ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਮਿਨਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? फेमिनिन ਫੈਮਿਨਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਮਿਨਨ ਨਹੀਂ, ਫੀਮੇਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਸੇ ਫਰਾਓ ਹੈ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਦੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਨਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਮਿਨਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ? फेमिनिन ਠੀਕ ਹੈ। ਖਿਊਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਠਾਸ਼ੇ ਹੈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੋਇਚ ਚ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੀ ਠਾਫਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੀ ਠਾਫਿਲ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਦੀ ਉਹ ਫੈਮਿਨਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
10 10 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟਰਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਟਰਲ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੈਸੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਈ 10 ਬੁੱਕ, ਹੈਂਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 10 ਹੈਂਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸੋਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਬੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ 10 ਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, 22 ਸਪੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਨਾउन ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 10 ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, 22 ਸਪੀਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਦੇਰ ਆਏਗਾ, ਦੇਰ ਟੈਪਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਕੂਲਿਨ ਚ ਆਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਸਕੂਲਿਨ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਫੈਮਿਨਿਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ 10 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ 7 ਪਲੂਰਲ ਚ ਨੇ ਨਾउन, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ? ਪਲੂਰਲ, ਯਾਨੀ ਜਮਾਵਾਲ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਕੀ समझ लगी दसो मैनू जल्दी जल्दी। 3 आर्टिकल्स होते हैं। अच्छा। देयर, दी, 10। ठीक है। देयर के साथ जो मुज़क्कर होते हैं। फिर दसो कि जो आर्टिकल ने इस चीज़ों के नाल लगते हैं, किधर लगते हैं? चीज़ों के साथ, नाउन्स के साथ, या नोमन कहते हैं इनको जर्मन जुबान में, नोमन के साथ लगते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे। मुज़क्कर के साथ देयर। अच्छा जी। फेमिनिन के साथ दी। ठीक है। और न्यूट्रल के साथ 10 आर्टिकल लगा। 13 आर्टिकल, 13 ही ने ना आर्टिकल, 13 आर्टिकल लग गए। ठीक है। अगली गल, अगली गल की सीखी असी? अगली गल साया सीखी है कि जो ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਦੀ 10 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਾ ਗਏ? ਪਲੂਰਲ, ਯਾਨੀ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਵਾਹਿਦ ਜਮਾ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਦ ਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੂਰਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਦੇਰ ਸੀ, ਦੀ ਸੀ, 10 ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਨਾउन्स ਦੀ, ਨੋਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾउन्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾउन्स ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀਵਾਂਟ। ਕੀ ਹੈ? ਦੀਵਾਂਟ। ठीक है। तो ਇਹ ਫੈਮਿਨਿਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਏਗਾ। सही है। याद करने पड़ेंगे। हाँ जी, ये ਤੁਹਾਨੂੰ याद करने पड़ेंगे, सीधी बात है। ये जो आर्टिकल है ना, ये ਤੁਹਾਨੂੰ याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? 10 ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਬਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ? ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਰ ਦੀ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਲੂਰਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਦੀ 10 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਪਲੂਰਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੂਰਲ 'ਚ ਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਸਟਿਮਟਰ ਆਰਟੀਕਲ। ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬਿਸਟਿਮਟਰ ਆਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਦੇਰ ਦੀ 10 ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਦੇ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਸਟਿਮਟਰ ਆਰਟੀਕਲ। ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਸਟਿਮਟਰ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਲ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾउन्स ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं कोई सवाल नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस, फॉर अपकमिंग लेसन्स, क्योंकि अब इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इस ग्रामर को, और नॉमिनेटिव हम मुकम्मल करके आकोजाटिव डाटिव फिर गेनेटिव जाएंगे। एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।